आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद महिला संरक्षण प्रस्ताव को समर्थन करने को राजनैतिक दलगुड़ी को आह्वान देले प्रधानमंत्री। 80तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में गतकाली प्रथम थर पर आंतर्जातिक स्तर में आयोजित होईछि सूर्यपथ त्रिरंगा विश्व रिले कार्यक्रम। तमिलनाडु को आज 2 दिनिया गस्तरे जिबे उपराष्ट्रपति। राजस्थान अलवार ठारे आज एक नूतन दुग्ध प्लांटर शिलान्यास करेंगे स्वराष्ट्र समवाय मंत्री। एवं गाले टेस्ट रे गतकालीर स्कोर 2 विकेट्रे 288 रन्रु आज भारत आरंभ करिब बैटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एवं राज्य विधानसभा गुड़िकरे महिला संरक्षण प्रस्ताव को समर्थन करने को सबु दल को अनुरोध करिसेंति। लालकिल्लार स्वाधीनता दिवस अवसर में गतकाली देइथिबा अभिभाषण रे श्री मोदी राजनैतिक लड़ाई नकरी महिला को सेमानक सम्मान देबा पई आगको आसिबाकु सबु राजनैतिक दल को आह्वान देइछंति। विधानसभा एवं संसद में महिलांको पई 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से कहिसेंति। भारतर नीति निर्धारण क्षेत्र में महिला को सुजोग प्रदान करने उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व देइछंति। जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 80तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में गतकाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक अभ्यर्थना सभार आयोजन करथिले। एथिरे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरलांको समेत केन्द्र मंत्रिमंडलर सदस्य, कूटनीतिज्ञ और समाजर विभिन्न वर्गर विशिष्ट व्यक्ति जोग देइथिले। चलित वर्षर संस्करण में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र कला नैपुण्य प्रदर्शित होइथिला। चलित वर्ष प्रथम थर पर आंतर्जातिक क्षेत्र में सूर्यपथ त्रिरंगा विश्व रिले कार्यक्रम गतकाली अनुष्ठित होईछि। पूर्व भागरे फिजिरु आरंभ होई पश्चिम भागरे युक्तराष्ट्र अमेरिका पर्यंत 54टी देश में यह सफलतार सह आयोजित होईछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय दैथिबा सूचना अनुसार सूर्योदय आधार में विभिन्न समय सामिल होइथिबा देशगुड़िकरे त्रिरंगा पताका उत्तोलन करा जायथिला। हर घर त्रिरंगा अभियानर एक अंश भाव एहाकु कार्यकारी करा जायछि। फिजिरे थिबा भारतीय उच्चायुक्तଙ୍କ कार्यालय आरंभ होइतिबा एही रिले रे प्रवासी भारतीय संप्रदाय अत्यंत उत्साहर सह सामिल होइतिले। सान फ्रांसिस्को ठारे भारतर कन्सुलेट जेनेरालଙ୍କ द्वारा पताका उत्तोलन पर एही अभियान शेष होइछि। पताका उत्तोलन समय सबु स्थान में वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति अवसर में जातीय गीत गान करा जायतिला। एही अभियान में बहु संख्यार प्रवासी भारतीय अंशग्रहण त्रिरंगा सह सेमानकर भावपूर्ण संपर्क को प्रतिफलित करिछि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिनिया तमिलनाडु गस्तरे जिबे। गस्त अवसर में उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगालपट्टू, तिरुभरू एवं तांजाभुरु ठारे विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवार कार्यसूची रही। श्री राधाकृष्णन आज चेंगालपट्टू ठारे एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा प्रतिष्ठान 69तम समावर्तन समारोह में जोगदेवे। चेन्नई ठारे नागालैंड, मणिपुर एवं पश्चिमबंगर पूर्वतन राज्यपाल प्रथम श्राद्धवार्षिकी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जोगदेवे। आसंताकाली तिरुभरू ठारे तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय एकादश समावर्तन उत्सव में उपराष्ट्रपति जोगदेवार कार्यसूची रही। विदेशी संपत्ति सूचना प्रकाश अधिनियम 2026 संक्रांत विज्ञप्ति जारी करा जायछि। केंद्रीय प्रत्यक्ष टिकस बोर्ड सीबीडीटी पक्षर जारी अधिसूचना अनुसार एही नियम मुख्यतः क्षुद्र करदातांक पई उद्दिष्ट। आजिठारु कार्यकारी हेउथिबा एही अधिनियम आसंता डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। एहा अधीनरे अघोषित विदेशी संपत्ति, विदेशरू आसुथबा आय आदि संपर्क रे घोषणा करिबा सह ए संपर्कित टिकस प्रदान माध्यम रे
ଏହାକୁ ବୈଧ କରାଯିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଆଇନ 2026 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଅଧିନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରସ୍ଥିତ ଏକ ନୂତନ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଅଲୱାର ସାରସ ଡାଏରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ଶାହା ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘର ଡାଏରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 6,262 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା 10,500ରୁ ଅଧିକ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଜୁନ୍ 2026, ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ନେଟ୍, ଆଇସିଏଆର୍ ଆଦି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତରାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏନ୍ଟିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଏଥିରେ ପିଏଚ୍ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏନ୍ଟିଏର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଏନ୍ଟିଏର ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶେଷ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବାଲବାଟିକା, ପ୍ଲୁମେରିଆ ଗାର୍ଡନ, ବାନିୟନ ବଗିଚା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲନ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ସକାଳ 9:30ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁନେଠାରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଟ୍ରାକ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ ମାସ 17ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ 7ମ ବ୍ରିକ୍ସ ଆଇସିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୈଠକରେ ବିକଶିତ ଆଇସିଟି ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ମାନବକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଡିଜିଟାଲ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚଳିତ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗତକାଲି ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 288 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ 131 ରନ୍ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ଥ 27 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି 73 ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କୋଙ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପଥ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱ ରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାମିଲନାଡୁକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରଠାରେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ଗତକାଲିର ସ୍କୋର 2 ୱିକେଟ୍ରେ 288 ରନ୍ରୁ ଆଜି ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବ୍ୟାଟିଂ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।